Zdravo na siti i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako što gledate po naslovu, dneska odlučim da napravam ušte jedno video o koje što ke reagiram na mali youtuberi od Makedonija. Pred da započnem, sakam da vi se zablagodaram na sita vas što vo tolkav golem broj go podržavte prvot ovakvo video. I sakam da vi se zablagodaram što v sušnost gi podržavte ludje to na koje što reagirav vo isto toa video. Kako i minati od pad, tako i sega, link od site kanali na koje što ke reagiram vo dnešno to video, ki vi ostavam dolu vo opisu pod ova video, pa kako ke go izgledate, trknete na nivните YouTube kanali i dokolku vi se dopadja nivната sodržina, podržete gi so like, subscribe, kako i daje. Od vas barav na Insta story da mi predložuvate youtuberi koji što vije gi gledate, za koje što znajete deka postojat, smetate deka se kvalitetni, no zaslužuvat malku poveće vnimanije, koje go nema. Predi oficijalno da go započnem dnešno to video, sakam da se ogradam od site potencijalni komentari kakvi što se, a koji si ti da reagiraš na mali youtuberi. Ja za sebe ne smetam deka sum najuspešniji od youtubera u Makedonija, nitu generalno smetam deka sum golem youtuber, no evidentno je deka sum pogolem od onije na koje što reagirav minati od pat i onije na koje što sega ke reagiram. A verovam deka na site tije ludje ime značajno to što nekoj pogolem od njih ke gi spomne vo video, ke reagira na nivните videa i su samo to toa ke im pomogne polesno da se probija. A jas kako i minati od patke se potrudam da im dadam po nekoj sovet i konstruktivna kritika koja dokolku ja prisvojat i prihvatat na jedan vistinski način može da im go olesni patot za pobrz rast na nivni od YouTube kanal. Ne znam kako točno da je formuliram rečenicata, no verovam deka shvativte što sakam da vi kažem. Dokolku sakate da продолжам da snimam vakov tip na videa vo koji što reagiram na mali youtuberi od Makedonija, obavezno stavite like na ova video i dokolku isto to bide podržano kako ona prethodното, ja sa zadovoljstvo ke reagiram se počesto na malite YouTube kanali od Makedonija. A vi evo komentar pod ova video, pišuvajte mi kanali za koje što smetate deka se kvalitetni i zaslužuvat malku poveće vnimanije. Se povlekov malku na strana za ovde nekada da vi gi stavam videata na koje što ja dneska ke reagiram, odnosno kanalite na koje što dneska ke reagiram, pa može da počneme. Prvi od kanal na koje što dneska ke reagiram je Grajfer, valjda taka se čita, Grajfer, pojma nemam. Grajfer ima vkupno 32 subscriberi, to je malku, no se nadavam deka posle ova video ki ima barem 132, taka što obavezno posjetite go njegovi od YouTube kanal. Iako se ušte ne znam što snima Grajfer i da li zaslužuva podrška, no pretpostavljam deka zaslužuva, taka što ajde da pogledneme kakvi videa snima Grajfer. Ok, Grajfer ima vkupno 3 videa, što ne mi se dopadja, i site 3 se postaveni pred 1 mesec. Pred da pogledam jedno od 3 videa koji gi ima postaveno, mora da konstatiram deka ima korektni thumbnailovi, no mora da se potrudi to da bide povpečatljivo. No prvo i osnovno, Grajfer mora da stava počesto videa i videata da trajat malku podolgo. Prvo to video traje 1 minuta i 22 sekundi, ostanatite dve trajat nešto poveće od 5 minuti. Tije što trajat poveće od 5 minuti se do nekad i okej, međuta video od 1 minuta je onaka bez veze. Prvo to video mu se vika Welcome Back, taka se vika i moje to prvo video imeno. Vtoro to video mu je čitam hate komentari na pesnata, ne znam koja je pesna zato što ja ovde ne gledam pesna, no okej. I treto to video gi otkrivam vašite tajni anonimno. Poradi to što ne znam što se slučuva vo to čitam hate komentari, ke go pogledneme ova gi otkrivam vašite tajni. To je video koje što i ja mnogo često go snimam, taka što baš me interesira kakov pristup imaš ti. Pa da vidime. И здраво на сите, добродовте на моето ново видео. Како што гледате по тамнелот, денеска ги читам вашите тајни, кои што верувам дека некои си измислени, а ако не си измислени, стварно ме чудат. Пошто реално мацане нормални сави. Окей. Све се прифаќа, секој може да сгреши, ќе направиме една сликичка за тамнел. Чекај, вака се наместиме. Ja go pravam isto to u tekot na videото inaku. Jedno pola sat se mestam za thumbnail i site mi se nešto
Како и да е, единствената замерка што ја имам до сега е твоето претивко зборување. Мораш да бидеш малку по-хајпнат, по-гласен, за некако да ти веруваат оние кои те слушаат, инаку ми се допаѓа начинот на кој што зборуваш, знаеш да составиш реченица, знаеш што снимаш и интересен лик си, скроз симпатичен, имаш некаква харизма, што е дополнителна предност. Луѓето сакаат да гледаат убави луѓе, харизматични луѓе, така што ти со тоа немаш проблем. Добро. Окей. Пред да започнам да ги читам тајниве, да му честитам роден ден на мој другар Раде. Среќен роден ден, брат, се најдобро. И ајде да започнеме. И првава тајна вика, девојка ми е трудна. Епа, брат, што да ти кажам сега, не знам. Кажи му со среќа. Реално не знаеш колку години има девојка му, колку години има тој, може би се возрастни, тоа е сосема во ред. Нема да го гледам целото видео, сконтав на кој начин го работиш ова. Мене ми се допаѓаш и еве ќе ти дадам еден subscribe, ќе добиеш лайк од мене на ова видео, меѓутоа те молам биди малку по-чест со видеа, изборувај погласно во истите, се останато ми е окей. Името на каналот ти е окей, само не знам како точно се изговара. Лайк од мене, subscribe од мене, се надевам дека и мојата публика ќе те поддржи, но немој да ме разочараш. Веќе утре очекувам ново видео на твојот YouTube канал, за ете да ја оправдаш до некаде до вербата на луѓето што сега ќе го посетат твојот YouTube канал. Со оглед на тоа дека во претходното вакво видео во кое што реагирав на мали јутубери од Македонија немаше ниту едно девојче, овој пат одлучив да реагирам на Сара, нејзиниот канал се вика Sara's Life и некој од вас ми ја има предложено на Instagram кога ве прашав на кој јутубери да реагирам, така што предност ќе им дадеме и на девојчињата овој пат. Според тамнейловите Сара е очигледно повозрасна, што ми се допаѓа, меѓутоа нема банер, што не ми се допаѓа и името на каналот до некаде ми е со сомнителен потенцијал за успех. Ние генерално имаме многу малку јутуберки во Македонија, така што слободно преименувај си го каналот во Сара и стави го твоето презиме, затоа што реално немаме Сара на македонската YouTube сцена, ниту па имаме нешто многу девојчиња, така што моја топла препорака смени си го името за подобро да поминеш. Сара снима околу 2 месеци, претпоставувам, затоа што првото видео е поставено пред нешто повеќе од 2 месеци. И ако не се лажам, Сара живее на Малта, затоа што сите видеи се поврзани со Малта. Океј, ајде ќе го погледнеме последниот влог, се преселив во нов стан. Здраво, дечки! Добро дојдовте во мојот нов влог. Снимам како се селам, значи не знам главата кај ми е буквално, пола сме преселени, уште пола остана. Почнав да идам на работа, значи се ми е напорно, се ми е катастрофа. Немам време буквално за ништо и се сум во трчање и вечерва немам поима колку сат, но кеска буквално ќе завршиме со селење, а утре сум пак на работа, ама добро, што е тоа е. Сега да ви покажам. Еве се е празно, како што можете да видите, тоа не е прозорот. Се е испразнато, стана уште некои ситни работи. Еве сум јас. Уште не сум ни пресоблечена, во униформа сум од работа, буквално само што дојдов, одма почнавме се селиме, односно да се пакуваме. Не знам што друго да ви кажам, во дневна е хаос, значи буквално милионки снимам. Океј, нема да го гледам целиот влог во видеото, затоа што трае 17 минути, меѓутоа стекнав некаков впечаток. Под број 1 предност е што си повозрасна, имаш сигурно 20 на години, напиши ни го тоа во коментар. Ми се допаѓа твојот пристап, опуштена си, дали ја тоа гледам авион надвор? Не, птица. Опуштена си, тоа исто така ми се допаѓа, немаш трема, барем не се чувствува. Не знам каков контент фураш, но предпоставувам дека си типичен влогер, што исто така ни недостасува на македонската YouTube сцена, али мене ми се допаѓаш и ја мора да ти сабскрајбнам, за ете во иднина да бидам во текст со твојот живот. Следниот канал за денеска е Lucas Life. Ајде да видиме Lucas Life. Лука има идентично име како Сара, затоа и напоменав дека ваквото име и не е нешто најсоодветно за YouTube. Имаш убаво име, се викаш Лука, искористи го тоа и подпиши се буквално Лука со име и презиме. Интересен контент за почеток, Лука има 73 претплатници вкупно, што се и многу и малку, зависи
kako snima. Prvото видео го објавил пред 4 месеци, а последното пред 3 дена. Вкупно има можеби 10 видеа, што не се многу. За почеток снимај почесто. Ти за 4 месеци си објавил буквално 10-15 видеа, не е битно, тоа е навистина малку. 15 видеа треба да имаш барем на месечно ниво, да објавуваш на секој втор ден по едно ново видео. Тоа е некој мој совет. TikTok или YouTube, и Лука снимал или видео, така што ќе го погледнеме неговото или видео. И здраво дечки, јас сум Лука и добро дојдовте во моето ново видео. Денеска ќе снимам или. И пак се извинувам затоа што немаше една недела видео. Па хит. Океј, скроз симпатичен, скроз харизматичен, тоа е предност, искористи го тоа, имаш убаво име, фино изгледаш, ми фали малку повеќе енергија, зборувај погласно, ставај некоја тивка музика у позадина. На Инстаграм или ТикТок? Како реагира, као... На ТикТок сум поактивен и као повеќе постирам, ама Инстаграм ми е поважен, као не знам. Стварно не знам. Стварно не знам. Океј, не можам да го гледам целото видео, овде некаде ќе завршам со тебе, со тоа што ќе ти посочам на тоа каде грешиш и што би требало да поправиш за евентуално да се стекнеш со некој поголем успех на оваа платформа. Зборувај малку побргу, зборувај малку погласно. Ми се допаѓа твојот контент, меѓутоа генерално имаш поддршка од мене, еве ти subscribe, се надевам дека ќе работиш подобро и почесто. Океј, следниот канал на кој што ќе реагирам е Давор Спасеновски. Давор има вкупно 644 сабскрајбери. Давор има сличен контент на мојот, што ми се допаѓа. Не ми се допаѓа твоите тамнейлови, искрено. Ставаш 3 видеа, од кои што на сите 3 ја користиш истата слика. Тоа е малку без везе. Мора да поработиш на тамнейлови, имаш 500 субскрайбери, што навистина не е малку. Гледам дека имаш и соодветно прегледи, по над 200-300 прегледи по видео, што е исто така окей, во однос на тоа колку субскрайбери имаш. Меѓутоа, ајде да видиме како снимаш. Вели ги оценувам вашите слики. Внимавај на граматиката. Не одценувам, туку оценувам, без д. Океј, ајде ќе реагираме на последното твое видео, ги одценувам вашите слики на Инстаграм. И здраво на сите, добро дојдовте на новото видео, во моето денешно ново видео. Денеска снимаме видео оценување на моите фанови, ако не су ја некој што треба да вас да го оценуват, али не ми таки наши никоја друга идеја и најдов оваја. И да, имат стикери на телефонов, пошто се мојот снима. Следно вајда видео се надева ќе биде за unboxing, ако стигна, ако не, stay tuned, еве да ви кажав ете unboxing. Позадинава ја прави... Океј, 26 секунда, уште го најавуваш видеото, што е во ред. Меѓутоа, сега тек забележав дека најавуваш unboxing, а последното видео ти е пред месец дена. Не знам зашто не снимате често. Разбирам дека имате обврски, имам и јас. Разбирам дека учите крај на школска година, онлайн настава. Све разбирам, меѓутоа не може да те нема еден месец, при тоа имаш 600 сабскрајбери. Почитувајте ги луѓето кои ве следат и не се форсирајте. Тоа не значи дека ти треба да снимаш секој ден затоа што тебе некој те следи. Снимаш кога можеш и што сакаш. А луѓето бираат дали ќе те следат или не. Меѓутоа, ако веќе сакате да постигнете некаков успех на ова платформа, мора да бидете малку поактивни, мора да бидете малку покреативни. Мене ми се допаѓа твојата енергија, тоа сакав да кажам. Ми се допаѓа како си хајпнат, како здраво на зиде, сакам ја така луѓе што брзо зборат, што се скрос у тој позитив вајб, али биди малку почест и работи на тамнейлови. Океј, ајде уште малце да те послушам па да те финиширам. Како прв кандидат за денеска, односно прв што воутнал да на моето стори на Инстаграм е Антаз. Фоловнете Антаз. Вака, сега ќе земеме од кај најзе некоја арна слика, тоест најзе сите се арни слики, али ќе земеме некоја онака, ева. Мене на оваа слика ми се свиѓа тоа гулаб во позадина, што и да е веќе.
Ok, sad nema da slušam kako ti si gi ocenuješ sledbenicite. Ne znam, nemam konkretno mislenje, mi se dopadja. Evo, čekaj, zaboravim da ti subscribe-nam. Evo ti subscribe od mene, evo ti like od mene, imaš sve, se nadavam дека ti znači, se nadavam дека ќе te podržat i mojite ludje, dokolku sekako im se dopadja tvojot kontent. Da ne se разбереме pogrešno, не ве форсирам да ги посетувате нивните канали и не барам од вас да ги поддржувате, гледате, сабскрайбнувате, лајкнувате. Идејата на ваквите видеа е да ви ги представам помалите јутубери кои може би заслужуваат повеќе внимание, па доколку на вас ви се допаѓа нивниот контент, на вас останува дали ќе ги поддржите со лайк, со subscribe, ќе ги гледате, нема да ми subscribe-нете, ќе им subscribe-нете, а нема да ги гледате. Тука веќе не навлегувам. Што се однесува до Давор, ако не се лажам. Мене Давор ми е скроз симпатичен, опуштен е пред камера, што е исто така позитивно. Јас се надевам дека Давор ќе биде малку поактивен и дека ќе ги искористи овие 5 минути. Океј, да не должам со Давор и од неговиот канал, линк ќе ви оставам долу во дескрипција. Одиме на последниот канал за денеска, Михаела Стојанова. Михаела има вкупно 160 сабскрајбери и ја одбрав затоа што сакам да им дадам предност и на девојчињата, затоа што ние у Македонија сме у дефицит со женски јутуберки. За разлика од Сара, Михаела е нешто помала по години, меѓутоа тоа не значи дека е помалку квалитетна. Јас не знам што Михаела снима, но сега ќе видиме. Михаела снима еве смути челендж, глава во вода, TikTok челендж, природен мейкап лук, how to make, окей. Првото видео на Михаела ќе го погледнеме со оглед на тоа дека е објавено пред 1 месец, тоа е релативно скоро. Меѓутоа имам проблем со тоа што и Михаела последното видео го објавила пред 3 недели, што е скоро 1 месец. Значи, ти, драга моја Михаела, во рок од 1 месец си објавила 2, 4, 6, 8 видеа и те нема. Препорака од мене, снимај почест. Но, ајде ќе го погледнеме низиното прво видео, Get to Know Me. Здраво на сите, јас сум Михаела и добредојдовте во моето прво видео. Само да објаснам пред да започнеме со ово видео. Јас имав YouTube канал, исто кој што се викаше Михаела Стојанова, но пред неколку недели ми се исклучија субскрајберите, иначе не можев да ги видам колку имам субскрајбери. И затоа јас одлучив тој канал да го испришам и да Океј, свативме дека Михаела пред 1 месец направила нов YouTube канал затоа што на претходниот YouTube канал исчезнале сабскрајберите, односно не можела да ги види. Сега можеме да ги видиме нејзините сабскрајбери, 160 на број, еве од овој момент 161, јас сум тој 161-иот. Како и да е, мене Михаела ми е скроз сладка, верувам дека девојчињата кои мене ме следат ќе се префрлат и на твојот YouTube канал. И ете, коментирајте ми сите вие нешто под ова видео за луѓето да имаат поедноставен пристап до вашите YouTube канали. Се надевам дека сите вие на кои што денеска реагирав ќе ги прифатите моите исклучително добронамерни критики и во најскоро време ќе се стекнете со некој посериозен успех. Ќе се радувам на вашите успеси и многу ми е драго што реагирав на сите вас и се надевам дека тоа ви значи, се надевам дека барем малку ќе ви помогне. А јас во овој момент ви посакувам убав остаток од денот или вечерта, кога и да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!